کشدار میں المناک حادثہ، تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی، 18 مسافر جاں بحق، 30 زخمی، امدادی کارروائیاں جاری، زخمی ٹیچنگ اسپتال منتقل، متعدد کی حالت تشویشناک، حادثہ کھوڑی کے مقام پر پیش آیا۔ وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا، 8000 ارب روپے کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 900 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولیوں کا حجم 5705 ارب روپے رکھا جائے گا، دفاع کے لیے 35 ارب روپے اضافے کے ساتھ 1330 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، پینشن کے لیے 10 ارب اضافے کے ساتھ 480 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے کابینہ اجلاس میں ہوگا۔ بجلی مہنگی کرو، ٹیکس بڑھاؤ، آئی ایم ایف کا زور، وزیر اعظم کا انکار، وزیر خزانہ شوکت ترین کا انکشاف، کہا صاف کہہ دیا غریب اور تنخواہ دار پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، امریکہ سے بھی کہہ دیا کہ ہم پیسے نہیں تجارت چاہتے ہیں، چین 8.5 کروڑ نوکریاں آؤٹ سورس کر رہا ہے، اکنامک زونز بنانے کے لیے چین کو مراعات دینے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا اعتراف، ملکی خسارہ سرپلس میں آنے سے معیشت نے ترقی کی، ملک میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، ریمیٹنس 26 بلین سے تجاوز، 29 بلین کی جانے کی توقع، فیٹف نے پاکستان کی اگلی کارکردگی میں بہتری کی نوید سنا دی، اگلی بار عمدہ نتائج آنے کی امید ہے، شوکت ترین نے اقتصادی رپورٹ پیش کر دی۔ پاکستان میں کرونا مزید 47 انسانی زندگیاں نگل گیا، اموات 21,576 ہو گئی، مزید 1,303 افراد میں وائرس کی تشخیص، 9,38,737 افراد کرونا میں مبتلا، 8,73,543 صحت یاب، 43,618 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 37,90,000 ہلاکتیں، 17 کروڑ 58 لاکھ مریض، امریکہ میں 6,14,000، برازیل میں 4,82,000، بھارت میں 3,63,000، میکسیکو میں 2,29,600، روس میں 1,25,300، فرانس میں 1,10,270، برطانیہ میں 1,27,867 اور سعودی عرب میں 7,519 اموات۔ ملک معاشی لحاظ سے استحکام کی طرف جا رہا ہے، تیز تر معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری اہم ترین جزو ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات کی کہ سرمایہ کاروں کو کاروبار کرنے کے لیے آسانی فراہم کی جائے، تمام وفاقی وزارتیں اور صوبائی حکومتیں سرمایہ کاری کو فروغ دیں، طے شدہ اہداف بر وقت مکمل کریں۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن، آنے والے سال میں درآمدات بڑھنے کے باعث چیلنجز کا بھی سامنا، عالمی مالیاتی ادارے جی پی مورگن کی رپورٹ جاری، حالیہ مہینوں میں پاکستانی معیشت میں مثبت ترقی دیکھی گئی، جاری کھاتے مثبت ہونے کے باعث روپے کی قدر میں بہتری ہوئی، مالیاتی خسارہ بھی جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہو رہا ہے۔ واپڈا گرین بانڈز کے 50 کروڑ ڈالر حکومت کو موصول، ملکی زر مبادلہ ذخائر 23 ارب 29 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے، اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں ہفتے ملکی زر مبادلے کے ذخائر 28 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 23 ارب 57 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 28 کروڑ ڈالرز کا اضافہ، مرکزی بینک کے ذخائر 16 ارب 41 کروڑ ڈالر ہو گئے، کمرشل بینکوں کے ذخائر 30 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 16 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی سلیکٹڈ حکومت کے سلیکٹڈ بجٹ کو نہیں مانتی، بلاول بھٹو نے صاف بتا دیا، حکومت پر شرح سود میں رد و بدل کا الزام بھی دھر دیا، کہا خزانے کو 1,000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا، عمران نیازی اور ان کے ساتھیوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ زرداری ٹولے کی سیاست عوامی نہیں صرف ذاتی، کاغذی چیئرمین کی کارکردگی بھی کاغذی،
मुआवने खसूसी शहबाज गिल की गनगरज। सवाल उठाया बिलावल भुट्टो 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब कब देंगे। जीडीपी 13% से 6% पर आ गई। वजीर आजम कामयाबी करार देते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा गर्दिशी कर्जा 1000 अरब से बढ़कर 2600 अरब तक पहुंच चुका। वुज़रा के बयानात और हकायक कुछ और हैं। करप्ट हुकूमत ने पावर प्लांट मुकम्मल किए न नए लगाए। 3 साल में अवाम को तकलीफ देने के सिवा कुछ न किया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 8, देहात में 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। तरबेला हाइड्रल पावर स्टेशन के 2 मजीद यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जुमान वापडा के मुताबिक पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। गई आ गई और फिर गई। कराची में बिजली की दोहाई। बेशतर इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर, कोरंगी, लांडी, बल्दिया टाउन और दीगर इलाके बिजली से महरूम। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की एक बार फिर तरदीद। स्कूल के बच्चों का विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद से शफकत करने का मुतालिबा। कहा स्कूलों में पानी का मुनासिब इंतजाम नहीं, पंखे भी गर्म हवा देते हैं। पहले इतनी गर्मी में छुट्टियां दी जाती थी, अब स्कूल बुला लिया, छुट्टियां दें। मुस्लिम लीग नून ने शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल्स बंद करने का मुतालिबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान एंड कंपनी अपनी चोरी, नाअहली और नालायकी का जुल्म मासूम बच्चों पर कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तलब से ज्यादा बिजली बनाकर अवाम को दी। बदतरीन लोड शेडिंग इमरान माफिया की नाकिस मंसूबा बंदी, बद इंतजामी और चोरी की वजह से है। कहर की गर्मी और लोड शेडिंग में लोगों के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। चाहते हैं सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हों। सईद गनी कहते हैं पहली से मिडल तक क्लासेस शुरू करने, मैट्रिक के इम्तिहानात का फैसला किया जाएगा। आग की तरह तपती जमीन पर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से पीर के दौरान आंधी और बारिश की खुशखबरी सुना दी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। विफाक दूसरे सूबों को ज्यादा फंड्स दे, कोई एतराज नहीं। जितना सिंध का शेयर है उसे मिलना चाहिए। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध नहीं पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। नाइंसाफी पर पीपल्स पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी। अलीम आदिल शेख का वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालिबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा सूबे में अवाम को ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम की कोई सहूलत नहीं दी गई। कराची को बर्बाद करके खूब कमाई की गई। नैब की मुदाखला जल्द खत्म हो जाएगी। इदारा सिर्फ प्ली बार्गेन के लिए रह गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला का दावा। पीडीएम को सीरियस न लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा सियासत खत्म नहीं होगी। बजट पर ऑपोजिशन एक पेज पर है। वजीर आजम इमरान खान का आइंदा माह दौरा बरतानिया का इम्कान। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन ने दावत दी। मुमकिना दौरे में अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारान 21 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने के पाबंद। 3 जुलाई को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।